Hello and welcome to our Village online 안녕하세요. service. 저희 온라인 예배에 오신 것을 환영합니다. 이번이 처음이시라면 더욱 감사합니다. 매주 수요일에 발송되는 교회의 이메일을 받으시려면 info@villagebeaverton.com으로 이메일 하시면 됩니다. 매주 우리는 전통적인 경험, 다양한 언어, 다세대 표현 등 다양한 예배를 통해 지속적인 영적 성장을 위해 노력하고 있습니다. 오늘은 저희의 현대적인 예배입니다. 오늘 예배의 목표는 현대 시대의 교회로서 모양과 느낌이 조금 다를 수 있습니다. 하지만 여러분께서 이 예배를 통해 축복받으시기를 바랍니다. 추수감사절 시즌에 예기치 못한 사랑을 나누기 위해 저희와 함께 섬길 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 오는 19일 목요일은 우리 지역사회의 가정에 전달될 Thanksgiving Meal Basket에 들어갈 식품을 가져오실 수 있습니다. 저희는 이 지역에 도움이 필요한 가정들과 사역하고 있는 단체와 협력해서 이 사역을 하려고 합니다. 그리고 20일 주일에는 저희와 동역하고 있는 포틀랜드 레스큐 미션에서 나와 노숙자들에게 전달될 따뜻한 옷과 너무도 필요한 품목들을 도네이션 받을 예정입니다. 22일 주일입니다. 마지막으로 여러분께서 더욱 크리스마스 시즌을 즐길 수 있는 기회가 있습니다. 이번에 처음으로 크리스마스 유월락을 하려고 합니다. 많은 성도님들의 참여를 권합니다. 이것은 정말 멋진 전통으로 화면을 켜고 따뜻하게 타고 있는 불을 보며 크리스마스 음악이 연주되는 동안 우리들의 이야기가 나눠지는 시간입니다. 찬양을 연주하시던지 크리스마스 음악 연주, 직접 만드신 작품 공유 또는 여러분의 이야기를 나누시려면 charlotte@villagebeaverton.com으로 크리스마스 전에 보내주시면 교회 가족들과 모두 나눌 수 있습니다. 그리고 마지막으로 여러분의 지속적인 관대함과 헌금에 감사드립니다. 모두에게 정말 힘든 한 해였습니다. 하지만 여러분의 일관된 헌금은 축복과 사랑이었습니다. 이 해의 사역을 마칠 때까지 함께 동역해 주심에 감사드립니다. 이 시간 함께 촛불에 불을 붙이겠습니다. 이것은 그리스도께서 우리와 함께 하심을 나타냅니다. 비록 우리가 물리적으로 서로 떨어져 있지만 그리스도의 몸된 우리는 하나입니다. Let's light that now. Village, let's all begin our worship service. Our call to worship is from Monica Ibarra. Hello, Village. I will be leading us in our call to worship. I will be doing the part of the leader, and you will be doing the part of the people. And all God's people say, God, you are our refuge. You are the shore in the sight. You are the hands that reach out. You are the ground on which to rest. God, you are our strength. You are the life we long for. You are the refusal to give up. You are the keys of home we carry with us. God, you are our help in time of trouble. We call on you from the ruins and the rubble. We call on you from the wildness and the deep. We call on you to meet us at this time. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives all around. I worship you, I worship you. You are here mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 One more time. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time. Waymaker, miracle worker, waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord God. That is who we say you are, because that is who you are, Lord. That is who you are. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life, and then died a selfless, obedient death, and the worst kind of death at that, a crucifixion. Because of that obedience, God lifted him high and honored him far beyond anyone or anything ever, so that all created beings in heaven and on earth, even those long ago dead and buried, will bow and worship before this Jesus Christ and call out in praise that he is the master of all, to the glorious honor of God the Father. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Thank you, Jesus. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. Part of being the church in contemporary times is knowing that we as the body of Christ build each other up by sharing and caring for one another. Today we're going to hear from Dago Flores as he shares his testimony with us. So we hope that this will be a blessing to you. Hello Village, as Intel said. 안녕하세요 빌리지 성도님들, 제 이름은 다고입니다. 저의 이야기를 나눌 수 있어서 한편으로는 너무나도 기쁘고 또 한편으로는 긴장이 됩니다. 아무에게도 들려주지 않은 제 이야기는 저의 삶의 방향과 그리고 작년 빌리지에서 저의 사역의 초점을 형성하는 데 많은 영향을 끼쳤습니다. 아는 분들도 계시고 모르는 분들도 계시겠지만 4년 전 저희 어머니께서 췌장암으로 돌아가셨습니다. 그때 제가 20살이었는데 벌써 이제 24살이 되었네요. 그 당시 저는 빌리지를 다니고 있었고 찬양팀 드러머로 섬겼었지만 진지하게 헌신하는 자세로 하지는 않았습니다. 과도기에 있었던 저는 여느 20세들과 마찬가지로 삶의 방향을 찾고 있었습니다. 물론 저희 가족에게 찾아온 아주 큰 시련도 있었고요. 여기서 많은 분들이 알지 못하는 저의 이야기는 바로 이 시련을 통해서 저의 믿음이 굳건해지고 그로 인해 제가 계속해서 앞으로 나아갈 수 있는 원동력을 갖게 되었다는 것입니다. 저는 자라면서 무슨 일이 생기면 조용한 곳으로 가서 예수님께 기도하라는 말을 듣고 자라왔습니다. 물론 이 말은 아주 중요합니다. 저희 어머니께서 돌아가시고 난 후 제가 경험한 바로는 진정 저를 형성하고 바꾸어 나가는 것은 서로의 무거운 짐을 함께 짊어지고 갈 수 있는 공동체의 존재라는 것이었습니다. 저희 어머니께서 돌아가시자마자 교회 성도님들이 오셔서 안아주시며 사랑으로 위로해 주신 것을 제가 기억합니다. 히스패닉 펠로십에서 저희 아버지를 위해 음식도 갖다 주시고 풍성하게 그리고 넘치도록 저희를 돌봐주시고 저희의 고통을 함께 해주셨습니다. 솔직히 이런 교회 공동체가 없었더라면 아마도 믿음으로부터 돌아서 버렸을 수도 있었을 것 같습니다. 조용한 곳에서 혼자서 기도하는 것이 충분했을지 모르겠습니다. 제가 말하고자 하는 것은 예수님이 중요하지 않다는 것이 아니고 교회가 공동체로서 믿음을 실천에 옮겼다는 것입니다. 그리고 제가 깨달은 것은 그 순간 제가 예수님을 경험하게 되었다는 것입니다. 여러분들이 어떻게 살고 어떻게 서로를 사랑하느냐에 따라 사람들의 삶에 변화를 일으킨다는 것입니다. 저희 가족의 시련을 통해 제가 가장 크게 깨달은 것은 저의 개인적인 믿음의 삶과 대조되는 공동체의 영향력이었습니다. 신앙생활은 단순히 교회 가서 앉아서 예배드리고 기도하는 것만이 아니라 바로 공동체라는 것입니다. 물론 개인 신앙생활도 중요합니다. 하지만 우리가 함께 행동으로 실천하고 사랑으로 섬기는 것이 정말로 중요하다고 생각하게 되었습니다. 그리고 제가 최근에 생각이 든 것은 어떤 일이 일어난 후에 사람들은 그들의 사랑과 관심을 쏟아낸 후 그들의 일상생활로 돌아간다는 점입니다. 여러분이 그 은혜와 감사함을 잊지 못하는 동안 현실은 일상적인 패턴으로 돌아갑니다. 이것에 대해 제가 곰곰이 생각해보고 깨달은 것은 우리가 받은 만큼 우리 공동체와 이웃에게 돌려줘야 된다는 것입니다. 제가 어려움 가운데 있었을 때 여러분들의 넘치는 사랑과 관심을 받았고
이제는 제가 받은 만큼 지역 사회에 베풀고 싶습니다. 이것이 바로 제가 여러분들과 함께 나누고 격려하고 싶은 점입니다. 그리스도의 몸으로서 어떤 삶을 살고 어떻게 말을 하며 언제 어느 때이든지 지역 사회로 나아가 베풀 준비를 하는 바로 이것이 제가 오늘 빌리지 여러분들과 나누고 싶은 저의 이야기입니다. 저희가 계속해서 하나의 공동체로서 특히 이런 어려운 시기에 서로를 넘치도록 풍성히 사랑할 수 있기를 바랍니다. Thank you, Dago. Thank you so much. I would just say I can relate. My mom passed away. 저도 형제님의 이야기에 동감할 수 있는데요. 제가 19살 때 저희 어머니께서 돌아가셨습니다. 그 당시 저에게는 삶에서 아주 힘든 시기였는데요. 불행하게도 저는 믿음의 공동체가 없었고 그래서 더욱더 힘든 시간이었습니다. 감사하게도 나고 형제님에게는 형제님을 둘러싼 빌리지 공동체가 있어서 너무나도 다행이고 큰 축복입니다. And God is good. 하나님은 선하십니다. You know, I could say the very same thing. 저 또한 My mother's been 동감합니다. 저희 어머님은 하늘나라에 가신 지 이제 30년이 되시는데요. 저희 어머님이 돌아가셨을 때 저도 제 주변에 이런 공동체가 없었습니다. 그래서 저 혼자 그 힘든 길을 가야 했는데요. 궁극적으로는 하나님께서 저와 함께 하시고 저를 돌보고 계시다는 것을 깨달았지만 그 당시 저를 안아서 보듬어주고 음식을 갖다 주고 그냥 저의 이야기를 들어주는 빌리지 같은 공동체가 있었다면 훨씬 덜 힘들었을 것 같습니다. 저는 당시 하루가 다 지나간 후 집안 맨 구석으로 가서 그냥 울었던 기억이 있습니다. 공동체의 중요성에 대해서 함께 나눠주셔서 감사합니다. Thank you, Dago, for sharing that. 이 시간에는 존 조던 목사님께서 빌리지 교회가 현재 우리 공동체와 지역 사회에 어떻게 풍성한 사랑을 전파하고 있는지 나누어 주실 것입니다. 다고 형제님께서 언급하신 것처럼 지역 사회와 우리가 사는 세상에 영향을 주기 위해서는 우리가 진정 그리스도의 몸이 되어 적극적으로 참여하는 것입니다. 이것은 지난 몇 달간 빌리지 교회가 우리 지역 사회와 전 세계적으로 더욱더 적극 참여하는 모습에서 명백히 볼 수 있습니다. 저희가 최근 개설한 백신 진료소는 많은 빌리지 성도님들의 다양한 실력과 경력이 교회 공동체와 이웃을 섬기는 데 사용되어지고 있음을 보게 해줍니다. 이 시간을 통해 여러분들에게 저희 백신 진료소를 소개하고자 합니다. 저희가 성경 말씀을 통해 알고 있듯이 하나님께서는 저희를 화해의 사역으로 부르셨습니다. 그 화해의 사역은 우리와 하나님과의 관계, 우리와 다른 사람들과의 관계뿐만 아니라 우리 주변의 세계, 즉 실제 생활에 영향을 미치는 것도 포함이 됩니다. 그래서 저희가 몇 달간 실행하려고 노력한 것이 바로 건강과 관련된 사역입니다. 실제로 저희는 빌리지 교회 성도님들 중 의료 분야에서 종사하시는 분들과 논의하면서 우리 지역 사회의 건강 증진을 위한 전략적인 방법을 추구하고 있습니다. 그중 저희 교회에 다니시는 어느 한 약사님께서 이웃 사람들에게 백신 진료소를 제공하면 어떻겠냐고 제안해 오셨습니다. 이 진료소의 주된 목적은 독감 예방 주사를 제공함으로써 면역력을 향상시켜주고 겨울 기간 동안 사람들이 조금이라도 튼튼하고 건강하기를 바라는 마음으로 하는 것입니다. 이것은 저희 교회뿐만 아니라 우리 지역 사회에도 이루어오며 저희가 교회 공동체로서 이웃의 건강과 복지 이외에 많은 것들을 고려해야 되는 부분들이라고 생각됩니다.
저희는 몇 달 동안 지속적으로 지역 사회를 섬길 수 있는 여러 기회들을 알아보고 있습니다. 특히 코로나 상황에 가장 큰 영향력을 줄 수 있는 방법이 무엇인가 생각해 보았는데요. 여러분들도 아시다시피 본 교회와 다른 여러 장소에서 코로나 검사를 제공하였고 또 현재 계속해서 식품을 배분하고 있고 이제 몇 주 뒤에는 치과 진료소를 시작할 예정입니다. 하지만 그 이전에 예방접종 진료소를 여는 것이 우리 지역 사회의 건강을 위해 아주 중요하다고 여겼습니다. 앞으로 다가올 미래를 바라보며 저희는 여러 건강 증진 사역을 넓혀갈 계획입니다. 여러분들도 아시다시피 저희 교회에는 다양한 실력과 역할, 기술과 훈련을 받으신 의료계에 종사하시는 분들이 많이 있습니다. 저의 목표는 교회의 최대한 많은 의료 종사자들의 참여를 통해 실질적인 방법으로 하나님의 풍성하신 사랑을 우리 이웃과 지역 사회에 나누고 그로 인한 사람들의 삶의 변화와 선한 영향력을 전파하는 것입니다. Today's reading is from Genesis chapter 50, verses 15 through 21. 요셉의 형제들은 아버지를 여의고 나서 요셉이 자기들을 미워하여 그들에게 당한 온갖 억울함을 안 갚으면 어찌하나 하는 생각이 들어서 요셉에게 전가를 보냈다. 아버지께서 돌아가시기 전에 남기신 유언이 있습니다. 아버님에게 전하라고 하시면서 너희 형들이 너에게 몹쓸 일을 저질렀지만 이제 이 아버지는 내가 형들의 허물과 죄를 용서하여 주기 바란다 하셨습니다. 그러니 아우님은 우리 아버지께서 섬기신 그 하나님의 종들인 우리가 지은 죄를 용서하여 주시기 바랍니다. 요셉은 이 말을 전해 듣고서 울었다. 곧 이어서 요셉의 형들이 직접 와서 요셉 앞에 엎드려서 말하였다. 우리는 아우님의 종입니다. 요셉이 그들에게 말하였다. 두려워하지 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같은 수많은 사람들의 생명을 구원하셨습니다. 그러니 형님들은 두려워하지 마십시오. 내가 형님들을 모시고 형님들의 자식들을 돌보겠습니다. 이렇게 요셉은 그들을 간곡한 말로 위로하였다. 오늘 예배를 들으시면서 분위기가 참 생소하고 어색하고 이질감이 느껴지고 심지어는 이상하다고 느껴지실지도 모르겠습니다. 사실 저도 이 분위기가 조금 어색하고 지금 이 자리에서 함께 소그룹으로 예배하는 모두가 그런 분위기이신데요. 잘 아시는 것처럼 두어 달 전부터 매 예배마다 우리 공동체 내에 있는 다양한 영성들이 골고루 표현될 수 있기를 바라는 가운데 주제가 있는 예배를 진행하고 있습니다. 첫 번째 주일은 다중언어 예배와 영성, 둘째 주일은 다세대의 예배와 영성, 또 셋째 주일은 이제 현대 예배와 영성으로, 그리고 넷째 주일은 서구 전통적 예배와 또 영성으로 초점을 맞추고 있죠. 시편 기자들이 이야기했듯이 하나님은 모든 종류의 찬양과 예배를 받으시기 합당하신 분이시고 그런 의미에서 우리 빌리지 성도들께서 여러 모양을 통해 진실함으로 예배하는 일에 함께해 주셔서 매우 기쁩니다. 너무 아름답지 않은지요? 섬김 받으려고 모이는 것이라기보다 서로 섬기고 주를 섬기기 위해 모이는 공동체 말입니다. 우리의 초점은 예수님을 중심으로 모시기 위함이고 그때 그분이 우리를 다스리시는 그런 예배가 되기를 바랍니다. 셋째 주일은 현대 예배라고 했는데요. 도대체 현대 예배라는 것이 무엇일까라는 질문을 해보게 됩니다. 현대식 음악으로 찬양하면 그것이 컨템퍼러리 예배인가? 그리고 아마 젊은 세대는 그것이 자신들이 생각하는 현대식은 아니라고 할 텐데요. 밴드가 들어간 예배도 현대 예배의 일부이겠고 그것도 참 귀한 것이지만 그보다 더 중요한 것은 현대 예배란 현 시대의 시대 정신과 시대 감정이 흠뻑 배어나는 그런 예배여야 하지 않을까 싶습니다. 다시 말하면 현대 예배란 현 시대의 시대 정신과 시대 감정이 흠뻑 배어나는 그런 공간으로서의 예배여야 하지 않을까 싶습니다. 시대 정신, 이소스라고도 하는데요. 헬라어에서 비롯된 일종의 신념이나 행동 양식, 가치관들을 의미하는 단어이죠.
다시 말해서 오늘날의 시대의 독특한 그런 시대 정신은 무엇인가 라는 말입니다. 단순히 젊은 세대 말고 모든 세대를 아우르는 그런 관통적인 시대 정신 말이죠. 난 누구고 하나님은 어떤 분이시고 세상은 무엇인가에 대한 인식론적 이해라고 해야 될까요? 또 시대 감정, 페이토스라고 하는데요. 현대인들의 감정이나 혹은 감성은 어떤 것인지 말입니다. 오늘날 시대 정신과 시대 감성이 정직히 그런 보여지는 그리고 표현되는 그런 예배, 그런 게 바로 이제 컨템퍼러리 예배가 아닐까 싶습니다. 우리의 오늘날의 그 모습이 배어나는 그런 예배 말이죠. 그런 의미에서 사실 모든 예배가 다 현대 예배할 텐데요. 오늘 같은 이 공간과 시간은 이러한 관점에 대해 더욱 의도적으로 노력하며 가장 지금 우리의 정직한 모습이 배어난 예배로 드리고자 하는 바람이 있습니다. 자, 그런데 그럼 오늘날의 시대 정신과 시대 감성은 무엇일까요? 사실 쉽지 않은 질문이죠. 일반화할 수도 또 객관화하기도 어려운 그런 질문이 아닐 수 없습니다. 하지만 꼭 한 가지만큼은 너무 명확하게 말할 수 있을 것 같은데요. 우리가 공통적인 것, 코로나 말입니다. 코로나와 그 영향력 아래에 있는 것은 지대하죠. 분명 지금 이 시대에 지대한 영향을 끼치고 있지 않습니까? 사는 모습, 쇼핑하는 모습, 일하는 모습, 사람들과 관계하는 모습, 사람들과의 관계, 가족들과 관계, 사고 패턴, 감정, 또 교회의 모습까지도 너무나 바꿔놓지 않았는지요. 전례 없던 상황을 지나고 있음이 분명합니다. 그 누구도 경험해보지 못했던, 그 누구도 언제 이 상황이 종료될지 모르고 혹은 영원히 종식되지 않을 수도 있으니 말입니다. 몇 달 전에 흥미로운 간판을 목격하게 되었었는데요. SNS에서 미국의 한 교회가 현관에 이런 간판을 달아두었더군요. 빌딩은 닫습니다. 하지만 교회는 열려 있습니다. 그렇습니다. 분명 전례 없는 상황이지만 지금 이 순간에도 교회는 열려 있습니다. 왜냐하면 교회는 빌딩에 갇혀 있지 않기 때문이죠. 교회는 우리가 그동안 해왔고 익숙했던 방식과 방법 속에 갇혀 있지 않습니다. 교회는 여전히 열려 있고 살아 있습니다. 비록 방식과 방법에 대해서는 분명 변화가 있지만 말이죠. 지금 이 자리에는 소수의 지체들이 함께 모여서 예배하고 있습니다. 왜 이렇게 하냐면 이것이 바로 2020년 시대적 모습이라고 생각되기 때문입니다. 오늘날 우리는 다 같이 모이기보다 각자의 집에서 1명, 2명, 서너 명씩 모여서 예배하고 있지요. 각자의 집에서 말입니다. 하지만 그렇다고 굳이 이것을 우리가 퇴보한 것이다라고 생각할 필요는 없는 것 같습니다. 예전에 하던 방식대로 예배하지 못하고 있는 것은 사실이고 서로 만남이 제한된 것이 매우 아쉽지만 그래서 깊은 마음의 상실이 있는 것이 정말 사실이지만 하지만 동시에 지금도 우리를 다스리고 계시는 주님의 섭리 안에서 지금의 상황을 오히려의 그런 기회로 바라보는 자세도 우리에게 필요할 듯 싶습니다. 코로나가 아니었으면 시도하지 못했을 그런 것들을 우리가 경험하고 있을 테니 말입니다. 빌립보서에 보면 바울이 감옥에 갇혀있는 상황에서 이런 고백을 하는데요. 형제자매 여러분, 내게 일어난 일이 다시 말해 투옥된 상황, 그리고 격리된 상황 말이죠. 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주시기를 바랍니다. 내가 그리스도 안에서 감옥에 갇혔다는 사실이 온 친위대와 그 밖의 모든 사람에게 알려졌습니다. 주님 안에 있는 형제자매 가운데서 많은 사람이 내가 갇혀있음으로 말미암아 더 확신을 얻어서 하나님의 말씀을 겁없이 더욱 담대하게 전하게 되었습니다. 공감이 가십니까? 만약 우리가 우리 앞에 주어진 상황을 그것이 어떤 상황일지라도 예수 그리스도의 관점과 그분의 선하신 통치의 관점에서 바라볼 수만 있다면 그리고 그것은 결코 가볍고 쉽게 다가오거나 자연스럽게 이렇게 강압적으로 다가오지 않고 치열하고 정직하고 공동체적이고 건설적인 몸부림과 씨름을 통해서 비로소 깨달아지곤 할 텐데요. 또 가끔씩은 고통스러운 과정을 병행하게 되고요. 만약 우리가 우리 앞에 주어진 상황을 그러한 예수 그리스도의 관점과 그분의 나라의 관점에서 본다면 모든 상황은 말 그대로 모든 상황은 우리를 위해서 존재하고 있음을 발견하게 됩니다. 우리를 방해하기보다 우리를 위해서 말이죠.
다시 말하겠습니다. 만약에 우리가 우리 앞의 상황을 예수 그리스도의 관점과 그분의 나라의 관점에서 재해석한다면 모든 상황은 우리를 위해서 존재하고 있다는 것입니다. 그것이 바로 바울이 고백하고 있는 하나님이 우리 편이시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 라고 했던 말씀의 의미가 아닙니까? 이 고백은 결코 예수 믿으면 나쁜 일이 절대로 안 일어날 것이다 라는 말이 아니죠. 그런 기복주의적인 신앙, 그런 가짜 약속이 결코 아닙니다. 바울의 말은 만약 우리가 우리 앞에 주어진 상황을 예수님과 그분의 주권적인 그 선하신 사랑의 통치의 관점에서 다시 바라보고 다시 해석한다면 모든 상황은 오히려 우리를 위해서 존재하고 있음을 비로소 깨닫게 된다라는 그런 고백입니다. 삶의 고백 말입니다. 이것은 낙관주의가 아닙니다. 이것은 승리주의도 아닙니다. 이것은 하나님의 절실한 사랑에 근거한 하나님 나라의 복음입니다. 예수께서 여전히 다스리고 계시고 역사의 주관자시라는 그 복음 말이죠. 그리스도인들은 믿음으로 삽니다. 이 믿음 말입니다. 보이는 것을 넘어서 믿음으로 말이죠. 근데 믿음으로 산다는 것이 어떤 것일까요? 특별히 오늘날과 같이 이 전례 없는 상황을 살아가는 우리에게 필요한 믿음은 무엇이고 또 미래를 향한 그런 소망은 어떤 것일까요? 오늘 우리의 삶의 자리에서 말입니다. 포스트 코로나, 코로나 이후의 세계는 어떻게 될 것인가에 대한 예측들이 지난 몇 달간 정말로 많아 왔습니다. 포스트 코로나가 어떻게 될 것인가에 대한 전망들, 논의들, 담론들이 정말 우리 주변에 가득하죠. 재택근무는 지속될 것인가? 앞으로. 그리고 유망 직종과 앞으로 사라질 직종은 어떤 것일까? 글로벌 생선 체인에는 어떤 변화가 과연 생길 것인가? 세계 권력 구조는 어떻게 재편될 것인가? 부동산은 어떻게 되는 것이지? 주식은 어떻게 되지? 전망 많은 예측과 전망들, 준비들이 논의되어지고 있죠. 미래에 대해서 말입니다. 하지만 오늘 이와 더불어 또 다른 질문을 간과하지 말아야 함을 권면드리고 싶습니다. 그리스도인이라면 결코 간과하지 말아야 할, 아니 어쩌면 가장 큰 에너지를 의도적으로 쏟아야 할 영역이 우리에게는 분명히 주어져 있다고 생각이 되는데요. 이런 질문들 말이죠. 그것은 곧 하나님 나라를 꿈꾸며 우리의 미래를 상상하는 것입니다. 하나님 나라의 그 상상력 속에서 오늘을 다시 한번 바라보는 것입니다. 우리의 세상이 하나님 나라에 한층 더 가까워지려면 포스트 코로나 세상은 도대체 어떻게 변해야만 하겠는가라는 질문입니다. 어떻게 세상이 흘러갈 것인가에 대한 현상적 변화는 자연스러운 것이죠. 그냥 예측하는 것이고 이렇게 될 것이다 라는 어떤 자연 변화에 대한 예측입니다. 하지만 어떤 세상이 되어야 할 것인가에 대한 규범적인 변화는 바로 방향과 가치에 대한 성찰이고 우리가 지금 만들어내야 하는 그런 것이기 때문입니다. 새로운 방향과 가치를 세워야 할 필요가 우리에게 동시에 있습니다. 우리가 정상화되면 좋겠다. Back to normal이라고 얘기하는데 그 의미가 무엇입니까? 과거로 돌아가자는 것인가요? 아니면 Back to the future인가요? 새로운 정상, 새로운 노멀로 돌아가자는 것이죠. 회복된 미래, 회복된 삶으로 말입니다. 그 변화될 세상에서 우리는 어떻게 생존할 것인가 라는 어떤 두려움에 이끌린 그런 고민이라기보다 또 그 변화될 세상에서 나는 어떻게 성공할까라는 어떤 승자 독식적인 욕심에 이끌린 고민이라기보다 어떻게 이 변화하는 문명의 시기에 우리는 적어도 어떻게 세상을 변혁할 수 있을까? 어떻게 아름답게 만들 수 있을까? 어떻게 하나님 나라의 모습으로 만들어낼 수 있을까라는 그런 고민이 우리에게 있어야 되지 않겠습니까? 이런 특별한 변화적 시점에 말입니다. Back to the future, 새로운 미래를 지향하면서 말입니다. 저는 우리의 기도가 단순히 주님 나를 지켜주십시오, 코로나 안 걸리게 해주십시오, 우리 가족과 우리 직장을 지켜주십시오 라는 것만으로 제한되지를 않길 바랍니다. 그것도 중요하지만 그것만 기도하지 않았으면 좋겠습니다. 주님, 코로나가 빨리 지나가게 해주십시오. 그리고 빨리 정상화가 되게 해주십시오. 네, 그것도 정직한 기도이고 그 기도도 응답되기를 간절히 바랍니다만 그것과 더불어 우리는 이런 기도를 할 수 있어야 할 것 같습니다. 주님, 지금 이 전례 없던 상황에서 주님이 무언가를 하고 계심을 우리가 압니다. 주님은 살아계시고
이 중에서도 일하고 계십니다. 새로운 일을 행하고 계십니다. 역사의 주관자이시고 분명 특별한 일을 하고 계십니다. 그러니까 우리가 이렇게 기도합니다. 주님께서 계획하신 모든 일들을 이 팬데믹 상황을 통해서라도 성취하십시오. 성취하십시오, 주님. 주님의 나라가 임하게 하여 주십시오. 이 땅 가운데 우리의 눈을 열어서 주의 일하심을 보게 하시고 주님과 더불어 그 빛 가운데 거하게 하여 주십시오. 코로나 이후의 세상이 어떻게 되어야 할지 그것에 대한 고민이 우리의 고민이고 기도여야 하지 않겠습니까? 우리 관심 말이죠. 오늘날 교회가 직면한 위기는 코로나로 인해 주일날 예배당에 함께 모일 수 없다는 그런 사실은 아닌 듯합니다. 정작 위기는 교회가 이 땅 가운데 하나님 나라를 이루어가는 것에 대한 꿈과 열정을 잃어버렸을지도 모른다는 사실일 것입니다. 우리는 지금 꿈꿔야 한 그런 시대입니다. 하나님 나라를 상상해야 할 때입니다. 그리스도의 사랑에 강건함을 입어서 주님의 비전과 꿈을 상상해보는 그런 그리스도인. 어떤 의미에서는 이런 전환기에서는 이상주의자들, 아이디얼리스트들이 필요한 그런 때입니다. 사실 이런 세상이 오면 좋겠다를 바란다는 것은 이런 세상은 더 이상 아니었으면 좋겠다라는 어떤 현실 진단에서부터 시작하는 것이겠죠. 이런 세상은 더 이상 지속되지 않았으면 좋겠다라는 생각 말입니다. 다시 말해 다시 정상화되면 좋겠다라고 말할 때 그 정상이라는 것은 무엇을 의미하는 것일까요? 그런 의미에서 캐나다의 복음주의 신학자인 브라이언 월시가 우리가 처한 현실이 이렇게 진단하는데요. 사실상 오늘날 그리스도인들의 이런 체험은 여러 면에서 기원전 6세기 유대인들의 포로 생활과 다르지 않다. 우리는 지금 바벨론 시대에 살고 있다. 바벨론의 현실 규정, 바벨론의 삶의 방식, 바벨론의 노동관, 바벨론의 경제 구조가 우리의 일상을 지배하고 있다. 그리고 유배 생활하는 유대인들처럼 우리는 이 모든 것이 정상이라 생각하며 안주하고 있다. 삶은 본래 이런 것이다 라고. 전 세계 인구의 3분의 2가 가난해 허덕이지만 현대사회가 물질적 풍요를 누리는 것은 정상이라고 말이다. 소비재가 넘쳐나는 것도 정상이다. 생태계가 파괴되는 것 정상이라고 생각한다. 경제 성장에 자신의 삶을 바치는 것 정상이라고 생각한다. 주말을 위해 사는 것이 정상이라고 생각한다. 쓰고 버리는 사회가 정상이고 탐욕으로 인한 급속한 자원 고갈도 정상인 것이라고 말이다. 그러나 시인이자 싱어송라이터인 브루스 콕버는 이렇게 말하는데 정상이 안고 있는 문제는 그것이 늘 점점 악화된다는 사실임을 정확히 집어낸다. 우리가 이러한 문화에서 그리스도인으로 살려면 우리는 기독교적인 통찰력을 발휘하여 이 모든 것에 내재되어 있는 심각한 비정상성을 간파해야 한다. 다시 말하면요. 우리가 이러한 문화에서 그리스도인으로 살려면 우리는 기독교적인 통찰력을 발휘하여서 이 모든 것에 내재되어 있는 심각한 비정상성을 간파해야 한다. 이 말은 우리가 우리의 유배 체험이 우리의 현실을 규정하도록 허용해서는 안 된다는 뜻이다. 우리는 바벨론의 경제지상주의적 세계관이 우리의 상상력을 사로잡아 바벨론의 방식, 바벨론의 관점, 바벨론의 우선순위가 우리에게 군림하게 해서는 안 된다. 무슨 말이죠? 그리스도인의 시대적 통찰, 선지자적 지혜와 상상력이라는 것은 다른 누군가가 정상이라고 말하는 것에 관해서 하나님 나라의 가치로 재해석하는 것, 해석하는 것, 이 모든 것에 내재되어 있는 심각한 비정상성을 간파하는 것에서 시작된다는 것입니다. 모든 것이 잘못됐다는 말이 아니라 어떤 부분이 잘못됐고 그 영향이 무엇인지를 분별하는 것 말이죠. 정상화되길 바란다라고 할 때 우리는 다시 한번 그 쉼없이 바빴던 세상 속으로 무한 경쟁 속으로 승자 독식의 세상 속으로 돌아가기를 바라는 것일까요? 우리의 인생이 경제시장의 상품이 되어져 버리고 우리의 삶의 가치와 얼마나 잘 살고 있는지가 우리의 연봉이나 거칠의 정도로 규정되어지는 그런 세상을 다시 원하는 그런 것일까요? 노말이라는 것은 도대체 어떤 것을 말하는 것일까요?
우리에게 진정으로 필요한 것은 바벨론으로의 귀환이 아니라 바벨론으로부터의 해방이고 예수 그리스도의 하나님 나라의 가치와 통치가 조금 더 온전히 임하는 그런 세상을 향한 출애굽 혹은 출바벨론적 발걸음의 용기일 것입니다. 그것을 위해서 하나님께서 아브라함을 부르셨고 모세를 부르셨고 느헤미야를 부르셨고 예수 그리스도를 보내셨고 성령을 우리에게 보내주신 것이 아닙니까? 주여 여호와의 신인 나에게 임하였으니 그 다음에 뭐라고 하냐면 이는 가난한 자에게 복음을 갇힌 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 눌린 자에게 자유를 그리고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려고 성령을 부어주셨다라고 선포하지 않으셨습니까? 해방의 복음 강령을 우리에게 말씀해 주시지 않았습니까? 생명과 성령의 온전한 복음 말입니다. 사실 성경 전체 이야기가 이렇게 얽매이고 갇힌 자를 해방시키시는 하나님의 이야기가 아니었던지요. 바로 성경 66권 중 가장 그 첫 번째 책 창세기에서부터 말입니다. 요셉의 이야기를 살펴봅니다. 잘 아시는 것처럼 요셉의 삶은 눈물 없이는 들을 수 없는 그런 아픔과 트라우마의 사연이지요. 유복했던 가정에서 거의 막내에서 두 번째로 태어나서 아버지에게 큰 사랑을 받고 살다가 어느 날 형들의 질투로 인해서 극심한 미움을 받고 급기야 이집트의 노예로 팔려가게 되지요. 인신매매로 말입니다. 그렇게 몇 날 며칠 얼마나 미움을 받았길래 인신매매를 받게 되었을까요? 얼마나 많은 날들을 그는 자신을 찾으러 오지도 않는 그 버려짐과 공허함과 허망함 속에서 반복적으로 버려짐들을 경험했어야 했을까요? 한 번만 버려진 것일까요? 매일매일 버려졌던 것일까요? 매일매일 소망 없이 누군가는 나를 구하러 오겠지, 누군가는 오겠지라는 그 기대감과 기다림 속에 말입니다. 삶을 그만 살고 싶은 유혹이 왜 없었을까요? 그러다가 노예로 끌려간 이집트 군대 장관의 집에서는 어땠습니까? 열심히 일했지만 또다시 누명을 쓰고 또다시 감옥으로 가죠. 다시 한번 그런 미움을 받고 말입니다. 다시 한번 루저가 되고 다시 한번 소망이 질밥히듯 말입니다. 하지만 이 다음의 이야기를 여러분 아시죠? 그의 인생에 드라마틱한 반전이 나타납니다. 자, 그런데요, 요셉 이야기의 절정은 요셉이 잘 참고 인내하더니 마침내 총리가 되어서 성공했다는 것이 결코 아닙니다. 힘들고 어려운 처지에서도 열심히 끝까지 하나님을 의지하고 기도했더니 하나님이 마침내 복을 주셔서 높이셨다? 그런 전형적인 그리스도인의 성공 스토리인가요? 우리가 하나님의 나라의 이야기를, 요셉의 이야기를 이런 성공 스토리로 이야기했다면 그것은 어쩌면 기복주의적인 신앙에서 기반된 해석일지도 모르겠습니다. 절대 그렇지 않습니다. 요셉 이야기의 클라이막스는 그가 결국 애굽의 총리가 되었다라는 그런 사실이 아니라 애굽의 총리가 된 요셉이 그래서 무엇을 했는가에 그 방점이 있습니다. 총리가 된 요셉은 7년 동안의 국제적 기근의 그 때가 찾아왔을 때요, 모든 애굽의 백성들과 또 주변 국가들에게 그 시민들에게 저장해 두었던 곡식을 하나하나 차근차근 배포해주는 일을 감당하게 됩니다. 음식 배분 사역 말이죠. 자, 그런데요, 얼핏 생각하기에는 참 처음 이야기를 읽다 보면요, 왜 이렇게 행했지? 이렇게 왜 행동했지라는 그런 의아함이 저에게는 생깁니다. 왜냐하면 좋은 사람이라면 조금 더 자비와 자선을 행해야 했던 것 아닐까? 가난한 사람들에게라도 무료로 좀 배포해주고 뭐 복지를 잘해주고 뭐 스티뮬러스 체크도 좀 보내고 뭐 이러는 것이 좋은 정치인이 아닌가. 그런데 너무 이상한 것이 처음에는 돈을 받고 식량을 팔았고요. 사람들이 돈이 떨어지자 이제는 그들이 갖고 있었던 토지랑 부동산들을 받고 식량을 나눠주지 않습니까? 그리고 바로에게 그것을 바칩니다. 기근이 길어져서 그것마저 빼앗기자 급기야는 모든 국민과 주변의 사람들을 바로의 노예로 만들면서 식량과 음식을 나눠주더라는 것입니다.
총리 요셉은 7년의 그 흉년을 통해서 결국 애굽 전체의 토지를 국유화하고 이집트 전체를 국가의 종으로 삼아버립니다. 이상하지 않습니까? 도대체 뭘 하는 것이죠? 조금 더 긍휼을 베풀고 선량히 행해야 하지 않았을까요? 결국 요셉은 제국주의자가 되었던 것일까요? 바로에게 충성하는, 그저 그 자신의 능력 바깥의 일이어서 이렇게 했어야만 했던 것일까요? 요셉은 왜 이렇게 한 것이죠? 표면적으로 보면 요셉은 정말 제국과 바로를 위해 일한 것만 같습니다. 하지만 이야기를 잘 살펴보면 이 모든 것은 하나님이 요셉을 통해 계획하셨고 행하신 일이라는 점을 우리는 이내 발견하게 되죠. 자유인이 종이 되었다고 하면 표면적으로는 비참해진 것 같지만 왕과 제사장을 비롯한 애굽의 모든 사람들의 왕이 소작인이 되었다는 말을 쓰면 좀 슬퍼지죠. 하지만 심호흡을 하고 천천히 이 새로운 현실을 가만히 생각해 보면요, 실제로는 애굽에 그동안 가득하던 온갖 불평등이 사라져 버렸다는 것을 의미하는 대목을 우리가 발견할 수 있게 됩니다. 최소한 최소화되었다는 점을 우리는 발견하게 되죠. 이 경제 구조 재편성을 통해서 말입니다. 이것이 지나친 해석일까요? 망상일까요? 한번 살펴보십시오. 단순히 우리의 주관적 평가가 아니라 성경이, 특별히 모세 오경이 이러한 토지법에 대해서 어떻게 말하는지를 한번 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 성경은 성경이 해석하게 해야 한다는 말이 있지 않습니까? 레위기 20장을 보면요, 이 챕터는 희년법에 대한 그런 챕터입니다. 여기 보면 땅은 팔지 못한다. 너희들은 외국인이고 나그네서 이고 임시 거주자일 뿐이다. 그리고 매 50년마다 도로 주인에게 땅을 돌려주어라. 땅은 나에게 속한 것이다. 너희에게 준 것이 너희가 소유할 수 있는 것, 영원히 소유할 수 있는 것이 아니다 라고 말씀하시죠. 무슨 말이죠? 경제사회에서 빈부격차를 늘리는 주 요인이 무엇입니까? 예전이나 지금이나 부동산입니다. 만약 부동산이 사유화되지 않고 공동체의 것이 되고 모든 시민들이 그것을 임대해서 사용하는 그런 제도가 된다면, 다시 말해 부동산의 급등으로 비롯되는 불로소득을 사유화하지 않고 좀 컨트롤할 수 있다면, 그리고 안식년과 희년의 정신이 그런 것처럼 일정한 기간마다 주기적으로 이코노믹 리셋 버튼이 눌려지고 다시 시작할 수 있는 그런 기본 장치들이 모든 사람들에게 이렇게 제공된다면, 제국의 폭력을 최대한 정지시키고 하나님 나라의 형상으로 지음받은 인간의 존엄성과 가치를 세워주는 그런 공평과 정의의 하나님 나라 실현이 한 모습으로 될 수만 있다면 말입니다. 그래서 모든 사람이 다시 한번 시작할 수 있는 기회가 주어지는 그런 세상이 있을 수만 있다면 말입니다. 이런 게 25장, 레위기 25장의 희년법과 토지법의 이야기인데요. 너무나 들은 생각은 너무 이상적이다. 이게 과연 가능한 얘기인가? 라고 반문하게 되죠. 그런데요, 애굽 제국에서 일어난 이 7년의 풍년과 기근이라는 이 비극, 이 팬데믹과 같은 국제적 기근과 비극을 통해서 하나님은 오히려 이것을 기회를 사용하셔서 하나님은 애굽 땅 가운데 새로운 토지법과 경제법, 공평의 가치가 실현될 수 있도록 사용하셨다라는 것입니다. 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하셨다는 것이죠. 창세기에 기록된 요셉 이야기는 억울했고 고생했던 요셉을 신원하여 주셔서 나중에 결국 성공시켜 주셨다라는 그런 성공 신화 이야기가 아닙니다. 버려지고 깨어진 삶을 통해서도 하나님은 어떤 일들을 과연 행하실 수 있는가를 보여주는 하나님 나라의 이야기입니다. 하나님 나라의 관점에서 이 땅의 그 비정상성을 간파하고 그 삶에 자신의 삶을 들였던 이가 하나님께서 어떻게 사용하시는가에 대한 것, 하나님 나라가 어떻게 이 땅에 침입해 들어오는가, 이 땅 제국 가운데 그 얘기를 하는 것이죠. 요셉에게 일어난 일은 비극이고 안타까운 일이지만 또 이집트와 주변 국가에 있었던 엄청난 기근, 엄청난 대공황이 아닙니까? 그런데 무엇이죠? 하나님은 그 일을 통해서 새로운 세상을 만드시더라는 이야기입니다. 아까 읽은 창세기 50장에 드러난 기근과 역경을 통한 하나님의 작품은 도대체 무엇입니까? 이 애굽 땅에 첫 번째로 경제 구조 재편성이 일어난 것이죠. 하나님 나라의 백성을 통해서 말합니다. 영원히 꿈쩍할 것 같지 않게만 느껴졌던 견고한 제국의 시스템들, 견고하고 변함없을 것 같은 그 세상. 근데 어떻게 되죠? 하나님께서 새로운 일을 행하시더라는 겁니다. 그런데 그게 전부가 아닙니다. 또 있습니다.
애굽의 경제 구조 재편이 일어난 후에도 창세기에는 자그마치 8개의 장에 걸쳐서 요셉의 이야기가 끝나지 않고 지속됩니다. 아직 하실 일들이 하나님이 있는 것이죠. 그 나머지 장들은 무슨 이야기를 기록하고 있죠? 굳이 기록해야 될 그 내용은 무엇이었던 것이죠? 경제구조 재편 외에 또 무슨 이야기를 하고 계시는 것이죠? 다시 말하면 요셉의 형제들과 가족들에게 이 이후에 무슨 일이 일어납니까? 둘째로 화해와 환대가 일어납니다. 화해와 환대 말입니다. 이 기근 이야기를 통해서 회개의 고백이 마침내 터져나옵니다. 화해와 용서가 선언되어집니다. 가족 간의 관계가 회복되어집니다. 미움에서 용납으로 말이죠. 형제들이 드디어 서로를 부둥켜 안고 서로를 용납합니다. 오래 깊숙이 박혔던 그 상처들이 마침내 대화와 화해로 바뀌어져 갑니다. 요셉은 그의 형제와 동생과 아버지를 초청해서 애굽에 들어와서 함께 살도록 그렇게 어레인지를 하죠. 이것은 급진적 환대의 모습입니다. 생각해 보십시오. 외부인입니다. 한때 원수였던 존재입니다. 그를 다시 내 삶으로 초청하여 피난처를 제공해 주는 것. 이것이 진정한 성찬이 아닙니까? 화해와 환대. 창세기를 읽으며 바로 이 대목에서 우리는 눈물을 훔치지 아니했더랬습니까? 과연 이것이 어떻게 가능했을까요? 아이러니컬하게도 가장 어려울 때 기근을 통해서 이 일이 일어나지 않았습니까? 그런데 이것도 전부가 아닙니다. 요셉의 형제들이 요셉에게 우리는 요셉의 종입니다 라고 말하자 요셉이 어떻게 대답하죠? 두려워하지 마십시오. 종이 아니라 형제요. 내 어찌 하나님을 대신하겠습니까? 내가 당신들과 당신의 자녀들을 기르겠습니다 라고 말하면서 간곡한 말로 그들을 위로하였다 라고 하죠. 무슨 말이죠? 이것이 진정한 의미에서의 정의와 평화입니다. 정의와 평화 말입니다. 약한 자를 세우고 넘어진 자를 일으키는 것, 공급해주고 돌봐주는 것, 기득권을 내려놓는 것이고요. 권력, 그 힘을 내려놓는 것입니다. 약자들에게 안전한 공간을 제공하고 친절히 행하고 미래를 보장해주는 것 말이죠. 강자가 희생을 감당하고 모두와 더불어 공생하는 현실을 꿈꾸는 거고 살아내는 것 말입니다. 정의와 평화는요, 폭력의 부재, 폭력이 없는 상태만을 의미하지는 않습니다. 정의와 평화는요, 불의의 부재만을 의미하지도 않습니다. 정의와 평화는 모두에게 같은 기회가 주어지고 다시 회복할 기회를 마치 희년과 같이 주는 것에 기반되어집니다. 모두가 깊이 숨쉬면서 자유히 살아갈 수 있도록 말이죠. 모든 사람이 하나님의 형상대로 살아갈 수 있도록 돕는 것이 정의와 평화입니다. 하나님의 사랑하시는 자녀답게 말입니다. 정의와 평화. 그러니까 이 기근을 통해서 하나님이 도대체 무슨 일들을 행하셨는가? 첫째는 경제구조의 재편이 일어났고요. 화해와 환대가 이루어졌고요. 정의와 평화가 꽃피어졌습니다. 이 모든 것을 가리켜 우리는 희년정신 혹은 구원이라고도 부를 수 있겠습니다. 요셉의 표현이 그랬죠. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 뭐라고 하죠? 구원하게 하시려고 하셨습니다. 구원하려 하셨다. 그 총체적인 의미에서의 구원 말입니다. 이 세 가지의 일들은 결국 21세기를 사는 우리에게 무엇을 말해주고 있는 것일까요? 하나님 나라의 가치가 배어난 미래를 오늘 이 자리에서 상상해 본다면 그 세상은 어떤 세상이 될 것이라고 상상을 여러분은 하시겠습니까? 요셉은 요셉이고 우린 우리지라고 우리는 그저 치부해야 할 것일까요? 경제구조 재편성, 화해와 환대, 정의와 평화 이런 거창한 이야기는 오늘 나와는 크게 상관이 없잖아. 다른 누군가에게 맡기신 일일 수도 있겠지라고 생각하는 것이 맞을까요? 하나님은 결코 우리에게 맞습니다. 왜 요셉처럼 살지 못했냐고, 왜 열방 변화시키지 못했냐고 질문하지는 않으실 것입니다. 모세처럼 살지 못했냐고, 엘리야처럼 살지 못했냐고도 질문하지 않으실 것입니다. 하지만 하나님은 반드시 우리에게 물으실 것인데요. 왜 너답게 살지 못했느냐라고 말이죠.
내가 너를 부른 바로 그 자리에서, 바로 그 상황에서, 너만이 할 수 있었던 바로 그 삶의 자리에서 너는 왜 여호와의 도와 도를 쫓아 의와 공도를 행하지 않았느냐고 물으실 것입니다. 창세기 속 요셉 이야기를 읽으면서 우리가 스스로 던져야 하는 그런 묵상은 와, 요셉 정말 멋있다가 아닐 것입니다. 오히려 그것은 나의 이 삶의 자리에서 여호와의 도를 쫓아서 이 세상의 비정상성을 간파하면서 나는 이 자리에서 의와 공도를 어떻게 행할 수 있을까? 어떻게 대항적으로 살아갈 수 있을까? 이 세상의 문화를 따라가는 것이 아니라 어떻게 하나님 나라의 가치대로 살아갈 수 있을까라는 질문일 것입니다. 요셉이 스스로 국무총리가 되어야겠다고 처음부터 계획한 것도 아닙니다. 그저 하루하루를 살다 보니 신실하게 그에게 그 시점에게 마침 맡겨주신 역할의 일부가 그 국무총리로서의 역할이었겠죠. 우리의 삶도 마찬가지일 듯합니다. 야망을 버리고 일상을 직시하며 그저 내게 주어진 삶의 환경 속에서 하나님께서 이루실 세상을 함께 꿈꾸며 겸손히 하지만 꾸준히 살아가는 것 말입니다. 이 이야기를 읽으면서 21세기를 살아간 우리도 과연 요셉 때처럼 모든 사람들의 재산과 부동산을 환수하고 이 팬데믹을 통해서 경제 구조를 완전히 바꿔야 한다, 뭐 이런 말을 하고 있는 것일까요? 자, 먼저 제 생각에는 그것이 현실적이지도 않은 생각이고요. 그리고 둘째, 그것이 요셉 이야기를 통해서 우리에게 요구하시는 하나님의 어떤 의지나 마음은 아닐 것이라고 생각이 됩니다. 그럼에도 불구하고요, 우리는 끊임없이 또 포기하지 말고 계속해서 질문해야 합니다. 그렇다면 그리스도인들은 지금 이 땅에서 어떻게 해야 이 희년적 정신과 희년적 가치를 창의적이고 가능한 방법을 통해서 살아내고 추구할 수 있을까 하고 말이죠. 부익부 빈익빈이 무한히 늘어만 가는 이 갭을 어떻게 하면 막고 방지할 수 있는, 미니마이즈 할 수 있는 방법은 무엇일까? 어떻게 하면 어떻게 이 일을 정의롭고 공의로운 방법을 통해서 해나갈 수 있을까? 어떤 대안을 추구해야 할 것인가에 관해서는 다양한 의견과 이데올로기가 있을 수 있겠지만 현재의 시스템과 구조 악과 그 걷잡을 수 없는 질주 본능에 관해서는 반드시 직시하고 그 심각한 비정상성을 간파해야 할 그런 의무가 모든 그리스도인들에게 있습니다. 예언자적 상상력을 가지고 말이죠. 예수께서 다시 오실 때까지 그 어떤 세상의 시스템도 분명히 완벽하지는 않을 것입니다만 그럼에도 불구하고 하나님은 역사 속에서 그 일을 꾸준히 행하십니다. 사회 경제적 영역에서 정의와 공의가 실현되기를 바라십니다. 창의적이고 가능한 방법은 과연 무엇이 있을까? 내 삶의 자리에서 그런 생각을 하면서 오늘을 살아가야 할 필요가 우리에게는 주어져 있습니다. 오늘 우리가 사는 세상에서 절실히 필요로 하는 그런 화해와 환대의 자세는 어떤 것이라고 생각하십니까? 인종 갈등, 민족 갈등, 정치적 갈등 얼마나 극대화되어 있습니까? 국가 간의 갈등, 세대 갈등. 마치 요 세상에서 요 근래 일어났던 일들을 역사의 그 점들을 이어보십시오. 도대체 하나님은 지금 이 시대에서 어떤 일들을 행하고 계시다고 생각을 하십니까? 마치 요셉의 형제들과 야곱의 집안이 그러했듯이 오늘의 모습도 너무 유사하지 않습니까? 미움과 혐오와 저주와 인신매매의 현장 말입니다. 다가올 미래를 기다리고 세워가면서 지금 이 자리에서 우리가 추구해야 할 그런 가치는 어떤 것일까요? 서로 싸우고 죽였던 지난 세기에 가장 비극 중 하나인 세계 2차 대전 있었죠. 국가와 민족들이 서로 혐오하고 싸우고 대량 학살을 일삼는 인류 역사상 가장 참혹하고 어두운 그런 현실 중에 하나가 아닙니까? 자, 그런데요. 그 어두운 역사는 이내 곧 수많은 기독교인들로 하여금 화해와 환대의 물결에 동참하도록 이끌어 주었습니다. 월드비전이라든지 컴패션이라든지 홀트와 같은 단체들은 무엇이죠? 기독교적 화해와 환대 운동의 단체들이 아닙니까? 그런 움직임들이 아닙니까? 그런 몸부림들이 아닙니까? 오늘날의 어두움과 아픔 뒤에도 그런 환대와 화해 운동들이 곳곳에서 일어나기를 저는 간절히 고대합니다. 코로나로 인한 이 팬데믹 기간 정말 많은 것들이 흔들리고 있고 노출되고 있습니다. 세상 속의 오랜 깨어짐들, 우리가 매일같이 뉴스에서 보고 듣고 있는 소식들이죠. 얼마나 많이 깨어진 세상을 우리가 살고 있지 않습니까? 여러분은 어떤 세상을 바라보고 계시는지요?
여러분의 하나님은 이 기근과 같은 이 팬데믹을 통해 무슨 일을 지금 행하고 계신지요. 우리가 이 지난 몇 달간 일어났던 일들을 어떻게 역사와 성경을 연결할 수 있을까요? 우리가 해방되어져야 할 그런 바벨론의 모습은 이 땅 가운데 어떤 모습이겠는지요. 사랑하는 형제자매 여러분, 언젠가 주 예수 그리스도께서 도래하시는 그날에 세상의 모든 불의와 아픔들은 사라질 것입니다. 세상의 모든 권세와 모든 권력은 해체될 것입니다. 그리고 오직 주 예수 그리스도 앞에 모두가 하나 되어 모든 무릎 꿇고 그분을 경배하는 날은 반드시 올 것입니다. 희년적 가치가 상식이 되는 그런 세상이 올 것입니다. 모든 민족과 모든 계급과 모든 사람과 모든 것과 화해하는 세상 말입니다. 사람의 그런 극악무도한 그런 죄악마저도 주의 은혜의 그 새롭게 하시는 은혜의 광채 아래서 새롭게 용서되어지고 용납받는 세상은 올 것입니다. 정의와 평화가 서로 입맞추는 세상, 그날은 이미 도래했고 도래하고 있으며 반드시 완성될 것입니다. 그날이 올 때까지 하나님의 나라는 어떤 곳일까를 매일같이 상상하며 그 상상의 그림자 아래서 오늘을 신실히 살아가지 않으시겠습니까? 여러분의 선택은 무엇입니까? 여러분의 기도는 무엇이십니까? 여러분이 선택하실 행동은 무엇입니까? 이 시간 함께 기도하실 텐데요. 바로 그 기도로 함께 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 주기도문 말이죠. 함께 고백할까요? 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. From the ashes, your love has brought us out of the darkness and into the light, lifting our sorrows, bearing our burdens, healing our hearts. From the ashes, your love has brought us out of the darkness and into the light, lifting our sorrows, bearing our burdens, healing our hearts. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. Chains have been broken, eyes have been opened, an army of dry bones is starting to rise. Death is defeated, we are victorious, for you are alive. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to our God we lift up one voice, singing hallelujah. To our God we lift up one voice, to our God we lift up one song, to
lift up one voice. To our God we lift up one song. To our God we lift up one voice, singing hallelujah. To our God we lift up one voice. To our God we lift up one song. To our God we lift up one voice, singing hallelujah. So as we said, 방금 이렇게 고백했죠. 하나님께 목소리를 높여 하나님께 우리 함께 노래하네 라고 말입니다. 그런 의미에서 이 시간 우리가 서로를 우리의 세상 속으로 파송하고자 하는데요. 오늘은 특별히 함께 모두 함께 서로를 파송할 수 있기를 바랍니다. 민수기 말씀을 함께 읽으면서 말이죠. 아론의 축복 기도입니다. 이스라엘을 향해 이렇게 기도하여라, 이렇게 축복하여라 라고 하셨던, 보통 예배를 마칠 때는요, 우리를 위한 축도로 예배를 마치고는 하는데요. 오늘은 좀 특별히 기도하며 마치면 어떨까 싶습니다. 한번 상상해 보십시오. 지금 이 세상 가운데 하나님으로부터의 복과 만지심, 또 회복을 필요로 하는 그런 영역과 세상은 어디일 거라 직시하십니까? 그런 상상 속에서 민수기 6장의 말씀을 함께 봉독하면서 이것을 우리의 기도와 축복 삼아 세상을 복되게 하지 않으시겠습니까? 하나님의 은총을 구하며 말입니다. 두 손을 이렇게 높이 들고 기도하고 축복하면 좋겠습니다. 주님께서 당신들에게 복을 주시고 당신들을 지켜주시며, 주님께서 당신들을 밝은 얼굴로 대하시고 당신들에게 은혜를 베푸시며, 주님께서 당신들을 고이 보시어서 당신들에게 평화를 주시기를 빕니다. 아멘. 촛불을 끄셔도 좋겠습니다. 평안히 가십시오. Lord, I have seen your goodness, and I know the way you are. Give me eyes to see you in the dark. Your face shines a glory that I only know in part, and there's still a longing in my heart. You revive me, you revive